नमस्कार दर्शक बंधु आज मुख्य समाचार बुलेटिन को आपनकु स्वागत करुछि मु बनमाली। ओडिशार कोण अनुकोणरू देश दुनियार समस्त गुरुत्वपूर्ण खबर सबुठु आगे जानिबा पई आम चैनल को एबे ही सब्सक्राइब करंतु एवं वीडियो को गोटे लाइक करी आमर उत्साह बढ़ांतु। कमेंट बॉक्स रे भक्तिर सह जय जगन्नाथ निश्चय लिखंतु। आज आमे आलोचना करिबा पीएम किसान सुभद्रा योजना सुना दर एवं आजिर पाणीपाग विषय रे। तेबे आसंतु नजर पकाइबा आजिर प्रथम बड़ खबर उपरे। बेकार युवक युवती को मासकु मिलिबो 1500 टंका। राज्य सरकारक बड़ घोषणा। आगामी निर्वाचन पूर्वरु पश्चिमबंग मुख्यमंत्री ममता बानार्जी बांगलार युव साथी नामक एक नूतन योजना घोषणा करिसंती, जहार लक्ष्य राज्यर बेकार युवक युवती माननकु आर्थिक सहायता प्रदान करिबा एवं नियुक्ति खोजिबा पई उत्साहित करिबा। एही योजना अधीन रे सरकार बेकार युवक युवती माननकु प्रति मासरे 1500 टंकार आर्थिक सहायता प्रदान करिवे, जहा द्वारा सेमाने सेमानंकर दैनंदिन आवश्यकता पूरण करि परिबे एवं नियुक्ति खोजिबा किंबा दक्षता विकास उपरे ध्यान देई परिबे। कुनी झियो को गणदुष्कर्म कले 5 युवक। शौच पई जाइथिबा बेले नाबालिका झियो को गणदुष्कर्म पुणी एक लज्जा। कुनी झियो को भी छाड़िलेनी ए राक्षस गण। शौच पई जाइथिबा बेले नाबालिका झियो को टेकी नहीं झुणी खाई गले 5 मनीष रूपी राक्षस। पुणी एपरी एक घटना घटिछि उत्तर प्रदेशर बालिया जिल्ला रे, जेउठारे जणे नाबालिका को 5 जण पुओ गणबलात्कार करिथिबा घटना सामना को आसीछि। रिपोर्ट अनुसार झियोटी शौच पई जाइथिबा बेले अभियुक्त माने तांकु धमक देई बलात्कार करिथिले। घटना संपर्क रे सूचना पाइबा परे पुलिस अधिकारी माने एक फोरेंसिक दल सहित घटनास्थल रे पहुंची तदंत आरंभ करिसंती। पीएफ खाताधारी बड़ खबर। मार्च 2 रु निर्णय हेब सुध हार पुणी मिलिबो कि 8.25% रिटर्न। जदि आपण चाकरी करिसंती एवं आपणकर पीएफ कटुछि तेबे एहा आपणक पई बहुत गुरुत्वपूर्ण खबर। कर्मचारी भविष्य निधि पांठी संगठन ईपीएफओ मार्च 2 रे एक अत्यंत गुरुत्वपूर्ण बैठक करुछि। एही बैठक रे निष्पत्ति नियाजिबो जे 2025 एवं 26 आर्थिक वर्ष पई आपणक पीएफ अकाउंट रे जमा होइथिबा टंका उपरे सरकार केते सुध देबे। अवसर योजना पाई पीएफ को सबुठारु निर्भरयोग्य निवेश भावरे विवेचना करा जाए, कारण यह बैंक एफडी तुलन में भल एवं सुरक्षित रिटर्न प्रदान करे। देश सारा लक्ष लक्ष वेतनभोगी एही बैठकर निष्पत्ति को अपेक्षा करिसंती। 5 टंका महंगा हैला पेट्रोल डीजेल। पेट्रोल एवं डीजेल दररू आश्वस्ति आशा करुथिबा जनसाधारण को सरकार पुणी थरे एक बड़ झटका देइछंती। सरकार पेट्रोल एवं डीजेल दर रे तीव्र वृद्धि करने को निष्पत्ति नहीं, जहाँ सीधा सड़क जनसाधारण पकेट उपरे प्रभाव पकाइबो। नूतन पेट्रोल एवं डीजेल दर फेब्रुआरी 15 तारिख मध्यरात्रि 12 टारू लागू करा जाइछि। पीएम किसान योजना रु कटिला 33,000 रु ऊर्ध्व चाषी नाम। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पीएम किसान योजना अधीन रे एक बड़ धरणर अयोग्य हिताधिकारी को बाद दिया जाइछि। एक तदंतरु जणा पड़िछि जे हजार हजार लोक योग्यता नियम उल्लंघन करी लाभ पाउछंती। प्रशासन एहीपरि हिताधिकारी को तालिकारु बाद देबा पई एक जांच अभियान आरंभ करिछि, जहा फल रे राज्य रे हिताधिकारी संख्या रे एक उल्लेखनीय ह्रास घटिछि। सरकार एबे स्पष्ट करिसंती जे भविष्यत रे चाषी माननकु सेमानंकर कृषक परिचय पत्र द्वारा आनुष्ठानिक भाव चिन्हट कराजिबो एवं एहा बिना सेमाने कोनोसी कृषि योजना अधीन रे लाभ पाइबे नाही। आगामी 3 दिन बंद रहिबो बैंक। अधिकांश टंका संबंधी कारोबार एबे ऑनलाइन रे करा जाउछि। तथापि किछि गुरुत्वपूर्ण काम पई अछि जेउथि पई बैंक चक्कर लगाइबाकू पड़े, जेपर कि चेक किंबा ड्राफ्ट। जदि आपणकर कोनोसी बैंक संबंधी काम अछि तेबे एई खबर आपणक पई। आजि ठारू बैंक गुड़िक 3 दिन पई बंद रहिबो, तेणु बैंक को जिबा पूर्वरु छुट्टी तालिका जांच करिबा गुरुत्वपूर्ण, जहा द्वारा आपण सेही अनुसार आपणक काम योजना करि परिबे। एही छुट्टी गुड़िक आरबीआई तालिका उपरे आधारित। 19 फेब्रुआरी वीर छत्रपति शिवाजी महाराजंक जन्म जयंती रे महाराष्ट्र रे बैंक बंद रहिबो। 20 फेब्रुआरी अरुणाचल प्रदेश एवं मिजोराम रे स्टेट डे पई बैंक बंद रहिबो। तथापि अन्य राज्य रे बैंकिंग कार्य यथारीति जारी रहिबो। 22 फेब्रुआरी रविवार हेतु सारा देश रे बैंक गुड़िक बंद रहिबो। एहा मोट 4 दिन पई बैंकिंग सेवा को प्रभावित करिवो। मार्च 1 रु ट्रेन टिकेट बुकिंग रे बड़ परिवर्तन जानंतु। नुआ नियम ट्रेन यात्रींक पई बड़ खबर। भारतीय रेलवे मार्च 1 रु पूर्वर अणसंरक्षित टिकेट बुकिंग व्यवस्था रे परिवर्तन करिबाकू जाउछि। पूर्वरु मोबाइल माध्यम रे जनरल एवं प्लेटफॉर्म टिकेट बुक करिबा पई व्यवहृत हेउथिबा यूटीएस अनरिजर्व टिकेटिंग सिस्टम आप बंद होइजिबो। एहा बदल रे यात्री माननकु नूतन सुपर आप रेल वन व्यवहार करिबाकू पड़िबो।
ରେଳବାଇ ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଡିଜିଟାଲ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ସମସ୍ତ ସେବା ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି। ପୂର୍ବରୁ ଯାତ୍ରୀମାନେ ୟୁଟିଏସ୍ ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଅନଲାଇନରେ ଜେନେରାଲ ଏବଂ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଟିକେଟ କିଣିପାରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ମାର୍ଚ୍ଚ 1 ପରେ ଏହି ସୁବିଧା ରେଲଓ୍ୱାନ ଆପ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହେବ। ରେଲ ୱାନ୍କୁ ରେଳବାଇର ୱାନ୍ ଷ୍ଟପ୍ ଡିଜିଟାଲ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଉଛି। ଏହି ଆପ୍ ଗତ ବର୍ଷ ଲଞ୍ଚ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହାକୁ ମୁଖ୍ୟ ଟିକେଟିଂ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଭାବରେ ବିକଶିତ କରାଯାଉଛି। ବଦଳିଲା ପାଗ, 5 ରାଜ୍ୟରେ ବିଜୁଳି ଘଡଘଡି ସହ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଆଲର୍ଟ ଜାରି। ରାଜ୍ୟରୁ ଗାୟବ ହେବାରେ ଲାଗିଛି ଶୀତ। ଆଉ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଦଳୁଛି ପାଗର ମିଜାଜ। କେଉଁଠି ଖରା ତ କେଉଁଠି ଶୀତ, ଆଉ କେଉଁଠି ବର୍ଷା। ଗତ ସପ୍ତାହରେ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ଶୀତ କମିଥିବା ବେଳେ ଏବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆହୁରି କମିବ। ଓଡ଼ିଶାର ସବୁଠାରୁ କମ୍ ତାପମାତ୍ରା ତଥା ଶୀତର ସହର କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା ଫୁଲବାଣୀରେ ଶୀତ ଲହରୀ ଜାରି ରହିଛି। ସେହିପରି କୋରାପୁଟ, ଝାରସୁଗୁଡା ଓ ରାଉରକେଲାରେ ମଧ୍ୟ ହାଲୁକା ଶୀତ ଲହରୀ ଜାରି ରହିଛି। ମାତ୍ର ଜଗତସିଂହପୁର, କଟକ, ନୟାଗଡ଼, ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି, ପୁରୀ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଅଳ୍ପରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର କୁହୁଡ଼ି ପଡ଼ିବା ନେଇ ଆସନ୍ତା 2 ଦିନ ପାଇଁ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ରାଜ୍ୟରେ ଆଗାମୀ 7 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଗ ଶୁଖିଲା ରହିବ। ବର୍ଷା ହେବାର କୌଣସି ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ। କାଲିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ମାଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷା। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଜୀବନର ଏ ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ବଡ଼ ପରୀକ୍ଷା। ରାଜ୍ୟର 3082ଟି କେନ୍ଦ୍ରରେ ପରୀକ୍ଷା ଦେବେ 5,61,000 ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ପ୍ରଥମ ଭାଷା ପରୀକ୍ଷା ହେବ। ସମସ୍ତ ପରୀକ୍ଷା ସକାଳ 9ଟାରୁ 11:30 ଯାଏଁ ଗୋଟିଏ ସିଟିଂରେ ହେବ। ସକାଳ 8:30 ପୂର୍ବରୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ତେବେ ଓଡ଼ିଶା ବୋର୍ଡ ଅଧୀନରେ ହେବାକୁ ଥିବା ମାଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷାକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଓ ତ୍ରୁଟିଶୂନ୍ୟ ଭାବେ ସାରିବା ବୋର୍ଡ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ପାଇଁ ବଡ଼ ଆହ୍ୱାନ। 322ଟି ନୋଡାଲ ସେଣ୍ଟରରେ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଓ ଉତ୍ତର ଖାତା ସୁରକ୍ଷା ବଳୟରେ ରଖାଯାଇଛି। ସମସ୍ତଙ୍କ ନୋଡାଲ ସେଣ୍ଟରକୁ ଭାଇରାଲ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରତି ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ରରେ କ୍ୟୁଆର କୋଡ ଓ ୱାଟରମାର୍କ ରହିଛି, ଯାହାକି ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍ କିମ୍ବା ଅନିୟମିତତା ରୋକିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ନୋଡାଲ ସେଣ୍ଟର ସହ ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼ିକ ସିସିଟିଭି ସର୍ଭେଲାନ୍ସରେ ରଖାଯାଇଛି। କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବେ ମନିଟରିଂ କରାଯିବ। 1364 କେନ୍ଦ୍ରରୁ ଲାଇଭ ଷ୍ଟ୍ରିମିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ହବ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଏଆଇ ବୈଷୟିକ ଜ୍ଞାନକୌଶଳ ନଜରରେ ରଖାଯାଇଛି। ସବୁ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଜଗିଛି ପୁଲିସ। ସେହିପରି ପରୀକ୍ଷାରେ କପି ରୋକିବା ପାଇଁ ବୋର୍ଡ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଟାର୍ଗେଟ ନାହିଁ କହି ଧାନ ଉଠାଉନାହାନ୍ତି ମିଲର। ରାଜନଗର ମଣ୍ଡିରେ ମାସ ମାସ ପଡ଼ି ରହିଛି ଧାନ। ମଣ୍ଡି ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା, ମିଲରଙ୍କ ମନମାନି ଯୋଗୁଁ ହନ୍ତସନ୍ତ ଚାଷୀ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ରାଜନଗର ବ୍ଲକରେ ମିଲରଙ୍କ ମନମୁଖୀ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଯୋଗୁଁ ଚାଷୀ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି। ମାସ ମାସ ଧରି ଚା ମଣ୍ଡିରେ ପଡ଼ି ରହିଛି ଚାଷୀଙ୍କ ଧାନ, କିନ୍ତୁ ମିଲରମାନେ ମଣ୍ଡିରୁ ଚାଷୀଙ୍କ ଧାନ ଉଠାଉନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଚାଷୀ ଖରା ଶୀତ କାକରରେ ଦିନରାତି ଧାନକୁ ଜଗି ବସିଛି। ଚାଷୀ ରକ୍ତକୁ ପାଣି କରି ଅମଳ କରିଥିବା ଧାନକୁ ଟୋକନ ଆସିବା ପରେ ମଣ୍ଡିକୁ ଆଣିଥିଲା। ମିଲରମାନେ ଗାଡ଼ି ପଠାଇ ମଣ୍ଡିରୁ ଧାନ ସଂଗ୍ରହ କରିବା କଥା, ମାତ୍ର ଟାର୍ଗେଟ ନାହିଁ କହି ମିଲରମାନେ ମଣ୍ଡିକୁ ଆସୁନାହାନ୍ତି। ଫଳରେ ମାସ ମାସ ଧରି ଚାଷୀଙ୍କ ଧାନ ମଣ୍ଡିରେ ପଡ଼ି ରହୁଛି। ଅନେକ ଧାନ ଷଣ୍ଢ ଓ ମୂଷା ଖାଇ ନଷ୍ଟ କରୁଥିବା ବେଳେ ଅନେକ ଧାନ ଗଜା ହୋଇଗଲାଣି। 65,000 ଆଶାୟୀଙ୍କୁ ମିଳିବ ନିଯୁକ୍ତି। ଜୁନ୍ ମାସ ସୁଦ୍ଧା ଏହି ନିଯୁକ୍ତି ମିଳିବ। ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ବସିଥିବା ସଚିବ ସ୍ତରୀୟ ବୈଠକରେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ବୈଠକରେ ମୁଖ୍ୟ ସଚିବ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗରେ ଖାଲିଥିବା ପଦବୀ ପୂରଣ ନେଇ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ କହିଛନ୍ତି। ଜୁନ୍ 2026 ସୁଦ୍ଧା 65,000 ସରକାରୀ ନିଯୁକ୍ତି ଟାର୍ଗେଟ ପୂରଣ କରିବାକୁ କହିଛନ୍ତି। ନୂତନ ସରକାର ଆସିବା ପରେ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ 39,500 ଜଣଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଇଛି। ଆସନ୍ତା 3 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଆଉ 34,641 ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗର ପ୍ରସ୍ତାବ ଅନୁସାରେ ଓଡ଼ିଶା ଲୋକସେବା ଆୟୋଗ, ଓଡ଼ିଶା କର୍ମଚାରୀ ଚୟନ ଆୟୋଗ ଓ ଓଡ଼ିଶା ଅଧସ୍ତନ କର୍ମଚାରୀ ଚୟନ ଆୟୋଗଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି। ଭାଲୁ ସହ ଲଢ଼ି ମରଣ ମୁହଁରୁ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇଲେ ସ୍ତ୍ରୀ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ଭାଲିଆନାଳ ଗାଁ ନିକଟରେ ଘଟିଛି ଏହି ଘଟଣା। ଭାଲୁ ସହ ଲଢ଼ି ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ସ୍ତ୍ରୀ ବଞ୍ଚାଇବା ଖବର ଅଞ୍ଚଳରେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ ଖେଳାଇ ଦେଇଛି। କରଞ୍ଜିଆ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ କୋଡ଼ିପ୍ସା ଭାଲିଆନାଳ ଗାଁର ମାଲିଦେ ସୋରେନ ଓ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଲିଲି ସୋରେନ ଗାଁ ପାଖ ଜଙ୍ଗଲକୁ ପତ୍ର ସଂଗ୍ରହ କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ। ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ 6 ଟିକିଆ ଭାଲୁ ପଲଙ୍କ ହାବୁଡରେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲେ ଦମ୍ପତି। ଗୋଟିଏ ଭାଲୁ ହଠାତ୍ ମାଲଦେଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବାରୁ ଜୀବନ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ଭାଲୁ ସହ ଲଢୁଥିଲେ ମାଲଦେ। ଏହା ଦେଖି ସ୍ତ୍ରୀ ଲିଲି ତୁରନ୍ତ ହାତରେ ଧରିଥିବା ବାଡ଼ିରେ ଭାଲୁକୁ 2-3 ପାହାର ପକାଇଥିଲେ। ଭାଲୁଟି ମାଲଦେଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଜୀବନ ବିକଳରେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଦୌଡ଼ି ପଳାଇଥିଲା। ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ମାଲଦେଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ କରାଞ୍ଜିଆ ଡାକ୍ତରଖାନା ଓ ପରେ ଧରଣୀଧର ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଓ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି।
ଚିକିତ୍ସା ପରେ ମାଲଦେଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ଭଲ ଅଛି। ବୋଲଗଡ଼ ବିଡିଓଙ୍କ ବଦଳି ଦାବିରେ ଉଗ୍ର ଆନ୍ଦୋଳନ, ପୁଲିସ ଜନତା ଧସ୍ତାଧସ୍ତି। ଉଗ୍ର ରୂପ ନେଲା ବୋଲଗଡ଼ ବିଡିଓଙ୍କ ବଦଳି ଦାବିରେ ଆନ୍ଦୋଳନ। ଗୋଟିଏ ପଟେ ଧାରଣାରେ ଜନପ୍ରତିନିଧି, ଅନ୍ୟପଟରେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ଆନ୍ଦୋଳନ। ବୋଲଗଡ଼ ବ୍ଲକ ପରିସରରେ ବିଡିଓ ବିବାଦକୁ ନେଇ ଉତ୍ତେଜନା ଓ ବିଡିଓଙ୍କ ଗାଡ଼ି ଭଙ୍ଗାରୁଜା ହୋଇଛି। ପୋଲିସ ସହ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀଙ୍କ ଧସ୍ତାଧସ୍ତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ 9 ଦିନ ଧାରଣା ପରେ ଗତକାଲି ଉଗ୍ର ରୂପ ନେଇଥିଲା ଆନ୍ଦୋଳନ। ବିଡିଓ ସୁମନ ସୁଧାକୁଣ୍ଡୁ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସରେ ମିଳିତ ପରେଡ୍ ନ କରାଇବା ସହ ନିଜେ ଅନୁପସ୍ଥିତ ରହି ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ଅପମାନ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା, ଯାହାକୁ ନେଇ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ବିବାଦ। ଗତକାଲି ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କୁ ବ୍ଲକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ ନ କରାଇବା ନେଇ ବିବାଦ ଉଗ୍ର ରୂପ ନେଇଛି। ବାଛୁରୀ ମୁହଁରେ ଫୁଟିଲା ବୋମା, ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ କରୁଛି ସଂଘର୍ଷ। ବର୍ବରତାର ସୀମା ଟପୁଛି ମଣିଷ, ଆଉ ବଳି ପଡୁଛନ୍ତି ନିରୀହ ପଶୁ। ଅନୁଗୁଳରେ ହାତୀ ମୁହଁରେ ବୋମା ଫୁଟି ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣା ମନରୁ ନଲିଭୁଣୁ ପୁଣି କେନ୍ଦୁଝରରେ ଏକ ହୃଦୟ ବିଦାରକ ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଜଙ୍ଗଲୀ ପଶୁ ଶିକାର ପାଇଁ ଶିକାରୀ ଲଗାଇଥିବା ବୋମା ଫୁଟି ବାଛୁରୀଟିଏ ଗୁରୁତର ହୋଇଛି। କେନ୍ଦୁଝର ଘସିପୁରା ଥାନା ଅଞ୍ଚଳର ଏହି ଘଟଣା ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚାର କାରଣ ପାଲଟିଛି। ଜନ୍ତୁ ଶିକାର ପାଇଁ ବିଛା ଯାଇଥିବା ବୋମା ଫୁଟି ଗୁରୁତର ହୋଇଛି ବାଛୁରୀ। ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ଜୀବନ ସହ କରୁଛି ସଂଘର୍ଷ। ସବୁଦିନ ଭଳି ବାଛୁରୀଟି ଚରିବାକୁ ଘରୁ ବାହାରିଥିଲା। ଜଙ୍ଗଲିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚରି ଚରି ଯିବାବେଳେ ଖାଦ୍ୟ ଭାବି ମୁହଁ ମାରିବା ମାତ୍ରେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଶବ୍ଦରେ ଫାଟିଥିଲା ବୋମା। ଏଥିରେ ବାଛୁରୀଟିର ମୁହଁରେ ଲାଗିଛି ଗଭୀର ଆଘାତ। କୁହାଯାଉଛି ଜଙ୍ଗଲୀ ଜନ୍ତୁ ଶିକାର କରିବା ପାଇଁ ଶିକାରୀମାନେ ଖାଦ୍ୟ ଭିତରେ ବୋମା ଲୁଚାଇ ରଖିଥିଲେ। ସଂରକ୍ଷିତ ଜଙ୍ଗଲ ଅଞ୍ଚଳରେ ଶିକାରୀଙ୍କ ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ ଦିନକୁ ଦିନ ବଢିବାରେ ଲାଗିଛି। ହେଲେ ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗ ନିଦ ଭାଙ୍ଗୁନି। ଗାଁ ଲୋକ ବି ଶିକାରୀଙ୍କ ଭୟରେ ମୁହଁ ଖୋଲୁନାହାନ୍ତି। ଏପରିକି ଗୁରୁତର ହୋଇପଡ଼ିଥିବା ବାଛୁରୀଟିର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ କୌଣସି ତତ୍ପରତା ପ୍ରକାଶ ପାଉନାହିଁ। ମଦ ଯୋଗୁଁ ଉଜୁଡ଼ି ଯାଉଛି ସଂସାର, ବନ୍ଦ ହେବ ମଦ, ବଞ୍ଚିବ ସିନ୍ଦୁର। ଖବର ବାଜିଲା, ପ୍ରଶାସନ ଚେତିଲା। ବିଧବା ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚି ସିନ୍ଦୁରର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଭରସା ଦେଲେ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ। ଆମେ କହୁଛୁ ମଦ ଯୋଗୁଁ ଶହ ଶହ ମହିଳା ବିଧବା ପାଲଟିଥିବା ଗାଁ କଥା। କନକ ନ୍ୟୁଜରେ ଖବର ପ୍ରସାରଣ ପରେ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ଜୟପୁର ବ୍ଲକ ସାନକାଉଡ଼ି ଗାଁରେ ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ ଓ ଅବକାରୀ ଅଧିକାରୀ ପହଞ୍ଚି ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟା ଶୁଣିଛନ୍ତି, ଆଉ ଦେଇଛନ୍ତି ସମାଧାନର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି। ସିନ୍ଦୁର ପୋଛୁଥିଲା, ସଂସାର ଉଜାଡୁଥିଲା ମଦ ରାକ୍ଷସ। ପୁରୁଷ ଶୂନ୍ୟ ହେଉଥିଲା ଗାଁ, ଘରେ ଘରେ ବିଧବା ମହିଳା। ସଧବାଙ୍କୁ ବି ଘାରିଥିଲା ଅକାଳ ବୈଧବ୍ୟର ଭୟ। ଛାତି ତଳେ କୁହୁଳୁଥିବା ନିଆଁ ଧୀରେ ଧୀରେ ବିଦ୍ରୋହର ରୂପ ନେଉଥିବା ବେଳେ ସିନ୍ଦୁର ପାଇଁ ମହିଳାଙ୍କ ସଂଘର୍ଷରେ ସାଥୀ ହୋଇଛି କନକ ନ୍ୟୁଜ। ପ୍ରାୟ 400 ବିଧବା ମହିଳାଙ୍କ ଗାଁକୁ ନେଇ ଆମେ ପ୍ରସାରଣ କରିଥିଲୁ ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ ଖବର। ଯେଉଁଠି ପ୍ରଶାସନର ପାଦ ପଡୁନଥିଲା, ନିଶା ବିରୋଧୀ ସଚେତନତାର ନାଁ ଗନ୍ଧ ନଥିଲା, ସେହି ସାନକାଉଡ଼ି ଗାଁ ଉପରେ ପଡ଼ିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥାର ନଜର।